अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम चाचा ज़ोहर अहमद सौ उर्फ चाचा आलू छोरा। नाजरीन बड़े बड़े मौजूदों से गल्लां करी दियां ते अज एक सेहत के बारे गल करते हैं कि अपना ना सेहत कार्ड इमरान खान साहब ने चलाया। हाँ जी नाजरीन गल ये आ डॉक्टर केड़े आ ना तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जो डॉक्टरों का हाल है जनाब, शुगर का मरीज है जनाब, बेगम मेरी का जनाब गले का ऑपरेशन आ ते इमरान खान साहब ने कार्ड दिता जनाब, इनका कोई फायदा नहीं। ये दुनिया में चक्कर च बत्ती मगर लिया, हस्पताल च जाइदा वो कहते जी फिर आना फिर देखांगे। आ हाल आ प्राइवेट हॉस्पिटलों कनैक्ट दिता। आ सरवर साहब गवर्नर साहब इन्हों का एक चीचावती हॉस्पिटल है राय हॉस्पिटल, हाँ जी उत्थे भी जनाब गए हैं। एक शाह साहब अपने उन्होंने भी हॉस्पिटल आ, कोई पूछने वाला नहीं जनाब। ये सब एवं ही आलू छोरा चलाया, चक्करबाजी है। बेनजीर के दौर नाजरीन बीबिया के कार्ड बने थे, उन्होंने पैसे मिल जाते थे, इन्होंने कोल्ड करके सेहत कार्ड का नाम रख दिता तो जनाब फिर के मर गया। 1000 रुपये की एसोलीन आती जनाब, शुगर के मरीज है जनाब, कोई पूछना नहीं। डॉक्टर जनाब 1000 तो 500 तो 5-5 फीस है। हाँ जी गरीब बंदा किहड़े पासे जाए तो मंजी कित्थे जाए। भली साहब की हाल चाल है तो साडे नाज़रीन दसो की होना चाहिए। चाचा जी हाल चाल कहते सेहत खराब, तबीयत खराब, चलो जी कार्ड बना के दिते सी गरीबों का भला करने वास्ते तो इन्हों की मेहरबानी से अमल दरामद भी होंदा। हुण कार्ड दिखाओ अगले गेड़ा ही करा देंगे। पता नहीं समझ नहीं आती कि एक मतलब वफाक तो एक इशू है चीज़ आ, उन्होंने क्यों रद्द करते हैं, क्यों नहीं ये मानते डॉक्टर साहब, या इन्हों के इतने खुदा का खौफ नहीं है। हुण इन्हों दी फीसां इन्नियां गरीबां दा कित्थों फीस भर सकदा, कित्थों अपना चैकअप करा सकदा। मैं तो चाचा जी ये कहना जिस तरह कि आ मिसाल आ कि ये तो सरकार जिवें तीजा रलिया तो कम रलिया, ये वो हिसाब आ। हुण इहदा सारा देखो ना तुसीं तिन्हां नूं की मुशाबत दित्ती, की इन्हां दा नाम रखिया, तीजा रलिया ते झुग्गा गलिया नाज़रीन, सीधी सादी गल आ। ये हुण एक चीज़ इशू कीती आ, तुसीं दित्ती आ तो ए देखो ना ए प्रूफ कार्ड है माशाअल्लाह सोहना बनया। तो देखने की हद तक सोहना नहीं होना चाहिए, ये इस्तेमाल भी कितने होना चाहिए। हुण जेब च पाइए असीं इहनूं ढक्की रखी दवाई आ, जो जाके दिखाई दे भाई तुसीं ना इंज करना कि परसों आना या कल आना, चक्करबाजी फिर फायदा की चाचा जी इस कार्ड का, जाते हो ना कि इस कार्ड से चलो इलाज भी हो। देखो जी खान साहब या तो इहदे ते अमल दरामद होना चाहिए, सख्ती ना इहदे ते अमल किया जाए, नहीं तो मेहरबानी बराए मेहरबानी ये कार्ड अपने कोल वापस ले लो। हाँ जी देखो जी बहुत दुनिया को जलील कर रहा जनाब। मैंने महीने दी जनाब शुगर का मरीज आ, 5 एसोलीना आउंदियां 5000 की आती दवाई। बेगम मेरी दे गले का मसला तो मजदूर बंदे किहड़े पासे खान साहब जान। हाँ जी असी अज का प्रोग्राम इसलिए टॉपिक दिता तीजा रलिया तो झुग्गा गलिया। आ 2 बंदे नहीं चाहते जो खान साहब कामयाब हो गए। खान साहब गौर ना देख लो, तीजा रलिया तो झुग्गा गलिया तो मेहरबानी करो इहदे ते गौर करो। तीसरे नंबर ते ये बड़ा ही जनाब नु ना एक डॉक्टर प्रोफैसर नाजरीन 16-17 लाख यूनिवर्सिटी फीसा, गरीब बंदा कितों भली साहब भरे। नहीं जी नहीं बहुत औखा हो गया। हुण किंदे कोले रिश्वत का माल आ, 2 नंबर माल आ, उन्हें ही अगे आना। खान साहब कोई खुदा का खौफ खाओ, ये बड़ा ही सिस्टम खराब है। कि डॉक्टर 3-3 लाख रुपया लै लेना सरकार 4-4 लाख, उन्होंने तो सहूलत वापस लवो, या प्राइवेट करन या सरकारी करन। हस्पताल चले जाओ सिक्योरिटी वाले खड़े गरीब आम कुथोने फेरते जनाब, किहड़े पासे जाइए तो मंजी कित्थे डाइए, लाइना च ला देंगे आ। और गरीब बंदा सारी दिहाड़ी खलो के तंग हो गए अक के बेचारा या तो वापस आ जाता, जो वारी आती है तो उन्नी फीस नहीं होंगी या उन्नी पैसे नहीं। हाँ जी इंसाफ साहब तुसीं दसो ना साडे नाज़रीन नूं। चाचा जी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 15000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, 15000 ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਆ। ਉਹ 15000 ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮਸਵਾਕ ਕਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੰਦ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। खान साहब ने तो चाचा जी स्कूलों तो यकीन मान अक्सर गरीबों ने बच्चे बेचारे घर बिठा लिया कि फीसा इन्नियां लॉकडाउन का करके कुछ वो फीसा हम जमा जी 3500 रुपया दो
ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਉਹ 3500 ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੇਗਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਹੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਹੂ ਆ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਰੈਸ਼ੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਨਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵੋਟ ਹੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਰਾਏ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਹੀ ਕਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਾਟ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਜੋ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਦਾ ਵੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵੇ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਰਾਏ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ, ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਖਰਫਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਇਹਦਾ ਵੋਟ ਹੀ ਕਟਾ ਦਿਓ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਡੇਟਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੈਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਡ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ, ਵੋਟ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ? ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚੋ। ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਈਏ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। ਭੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੋਟਰ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਬੜੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ, ਬੜੀ ਆਸ ਉਮੀਦ। ਆ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪਿਸ ਗਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚੀਦਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਹਰਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਰਬਾਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਪਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਓ। ਥੱਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਲੜੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਓ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆਓ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਨਸਾਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਐਵੇਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੋ, ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਾਲ ਲਿਆਵੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਥੱਲੜੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖੁਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਵਾ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਹਿਲ ਬੈਠੇ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦੇ, ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਆਲੂ ਛੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ, ਬੁਰਾ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਭਿਆ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਵੱਧ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।